शुभ सकाळ ओडिया न्यूज आपको स्वागत। आज 16 नवेम्बर शनिवार नहीं आसी आपण किसी मुख्य खबर। जदि वीडियोटी भल लगे लाइक शेयर कमेंट कर चैनल टी सब्सक्राइब करूँ। चली निर्वाचन गाड़ी टायर भितर मिलला पोला पोला टंका। गाड़ी टायर रु बाहर पोला पोला टंका देखिले एवं आश्चर्य। लक्षे कि 2 लक्ष नु एका थरके मिलला 50 लक्ष टंका। पाखापाखि 11टी टंका बंडल मिली। वर्तमान झाड़खंड निर्वाचन चलुवा बेले एते परिमाण टंका मिलवा जहाँ चर्चार केन्द्रबिंदु पलटि जहाँ नहीं एवं राजनीति सरगरम होईची। गिरिडीह जिलार झाड़खंड बिहार सीमा निकट जेओरी पुलिस स्टेशन अंचल एक चेक पोस्ट रे गाड़ी चेक समय एते परिमाण टंका मिली। छाड़ खाई बजार आंध्र तमिलनाडु विभिन्न रकम कुकुड़ा दिनक पर छाड़ खाई को आखि आगर रखी एवं आंध्र प्रदेश किसी बेपारी मालकानगिरी सहर विभिन्न स्थान आंध्र और तमिलनाडु अंचल विभिन्न रकम कुकुड़ा पसरा मेलाई। छोटू बड़ कुकुड़ा एठार मिलुवा देखा मिली। कड़कनाथ हेउबा टर्की देशी हेउबा राजस्थानी कुकुड़ा एठार मिलूँ। आंध्र देशी कुकुड़ा गोटे को 500 रु आरंभ कर 2000 पर्यंत रही बेले कड़कनाथ कुकुड़ा दाम अधिका रही। सेहीपरि टर्की कुकुड़ा गोटा को 1200 टंकार बिक्री करा जाउछि। यूक्रेन युद्ध को दीर्घ दिन जारी रखी ओडुआर पुतिन देवाली आशंका देखा दे पारे। यूक्रेन रूस युद्ध को एबे पाखापाखि 3 वर्ष पूरीब। उभय देश परस्पर उपरे हमला जारी रखिछन्ति। एही युद्ध को दीर्घ दिन जारी रखिथिबा रूस उपरे हेउछि अभियोग। एथि मध्यरे रूस मीडिया रिपोर्ट रे कुआ जाइछि जे रूस विमान उद्योग सद्य एक बड़ धरणर संकट फसवाक जाउछि। रूसीय दैनिक इनवेस्टियर एक रिपोर्ट कुआ जाइछि जे रूस 3टी एयरलाइन कंपनी देवालिया हेबार स्थिति पहुँच जाइछि। निज 5 वर्षर दरमा बालिका मानक शिक्षापी दान कले यही सांसद। बालिका मानक शिक्षापी देशर सरकार अनेक योजना चलाउछन्ति। एथि सहित वर्तमान व्यक्तिगत स्तर रे नेता माने झील मानक पई बड़ पदक्षेप ग्रहण करुचन्ति। तेबे बिहार युव सांसद संभावी चौधरी मध्य एभली पदक्षेप नहीं। लोकसभा पार्टी सांसद संभावी चौधरी गुरुवार दिन घोषणा करिसंति जे से तांको लोकसभा निर्वाचन मंडली समस्तीपुर बालिका शिक्षानुष्ठान प्रोत्साहित करने 5 वर्षर कार्यकाल वेतन देवे। चीन रास्ता को उड़ाई देला भारत। भारत और चीन मध्य मतभेद पर भारतीय सेना 2017 डैम चक्र निर्मित BROR रास्ता को नष्ट कर देइछि। एही खबर सेना सूत्र माध्यम सामना को आसी। एसहित चीन मध्य नूतन रास्ता निर्माण कार्य बंद कर देइछि। डेमचक एवं डेपचंग रे 6टी पॉइंट अच्छी किंतु वर्तमान केवल गोटे स्थान रे पेट्रोलिंग चली। अवशिष्ट 5 पॉइंट रे पेट्रोलिंग पाई आज उभय पक्षर एक बैठक आरंभ हेबो। दुई देश मध्य होइतिबा चुक्ति पर नवेम्बर 4 डेपचंग एवं डेमचक रे सेना प्रत्याहार एवं पेट्रोलिंग आरंभ होइजिबो। चंद्रबाबू सरकार विरोध में संगीन अभियोग आनिले जगनमोहन रेड्डी। चंद्रबाबू नायडू सरकार को ऊपर खूब बर्षिसंति YSR कांग्रेस मुख्य एवं पूर्वतन मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। 49 जन सामाजिक गणमाध्यम कार्यकर्ता गिरफ्तारी को से जोरदार विरोध करिसंति। आंध्र प्रदेश रे चंद्रबाबू नायडू नेतृत्वाधीन NDA सरकार विरोधी दलर सोशल मीडिया कार्यकर्ता विरोध में 180 नोटिस जारी करिछि। सेही भली 147 मामला रुजु होइतिबा बेले 49 जन को गिरफ्त करा जाइछि बोली जगनमोहन रेड्डी अभियोग करिसंति। सुभद्रा योजनारू बाद पड़िथिले भी पाइबे टंका केमिति जानतु। सुभद्रा योजनारू बाद पड़िथिबा महिला भी पाइबे सुभद्रा टंका। एने बड़ घोषणा कर उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा। एने घोषणा करते उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा कहते वर्तमान सुधा 5 लाख महिला सुभद्रा योजना बाद पड़ी किंतु जो मैंने बाद पड़ी से भी सुभद्रा टंका मिल। जदि योग्य हिताधिकारी कौन कारण बाहर पड़ी तेरे से भी टंका पाइबे। डॉक्यूमेंट रे कौन त्रुटि थाए से संशोधन करने टंका मिल। नाबालिका पत्नी सहमति शारीरिक संपर्क स्थापन भी दुष्कर्म कहले बॉम्बे हाईकोर्ट। सहमति भित्ति नाबालिका पत्नी सह शारीरिक संपर्क रखा भी दुष्कर्म।
ଏହି ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଏପରି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଯଦି ପତ୍ନୀ ନାବାଳିକା ହୋଇଥିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ସହମତିରେ ବି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଅପରାଧ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଦେଇଥିବା 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା, ଅନଲାଇନରେ ଚାଲିବ କ୍ଲାସ୍, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିଛି ଧୂଆଁ ସାଙ୍ଗକୁ କୁହୁଡ଼ି। ଫଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖାଯାଉ ନଥିବା ବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନଲାଇନରେ କ୍ଲାସ୍ କରାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ। ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତୀଶ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଧାର ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଆସିଲା ବାଘୁଣୀ ଗଙ୍ଗା। ଶିମିଳିପାଳକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଘୁଣୀ ଗଙ୍ଗା। ପ୍ରଥମ ବାଘୁଣୀ ଯମୁନାକୁ ଅଣାଯିବାର କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ତଡ଼ବା ଅନ୍ଧାରୀ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ବାଘୁଣୀ ଅଣାଯାଇଛି। ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନପ୍ରାଣୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗଗନେନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବନ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବାଘୁଣୀକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜ ଜାଲରେ ଫସିଗଲା ଚୀନ। 30 ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ। ଟ୍ରମ୍ପ ଆସିବା ପରେ ବିଗିଡ଼ିପାରେ ମାମଲା। ଚୀନ ନିଜର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ନିକଟରେ ଅରବ ଡଲାର ପ୍ୟାକେଜର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂକେତ ଅନୁସାରେ ଏହାର କୌଣସି ଖାସ୍ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। ଗତ 3 ଦଶକରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଭଳି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକ ଚୀନରୁ ନିଜର ଟଙ୍କା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। 40 ବର୍ଷ ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଫରେନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଚୀନରୁ 8.1 ଅରବ ଡଲାର ଅର୍ଥ କିଣୁଥିଲେ। ଏଭଳି ବିଦେଶୀ ନିବେଶକ 40 ବର୍ଷ ଚୀନରୁ 12.8 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଫଣ୍ଡ ବାହାର କରିଛି। ଜାପାନ ମାଷ୍ଟର୍ସ ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ସିନ୍ଧୁ ବିଦା। 2 ଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜୟିନୀ ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପରାଜିତ ସହ ଗୁରୁବାର କୁମାମୋତୋ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଜାପାନ ସୁପର 500 ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 20 ଖେଳାଳି ସିନ୍ଧୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅନ୍ତିମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ ଓ ମହିଳା ଡବଲ୍ସରେ ତ୍ରିଷା ଜଲି ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ପରାଜୟ ସହ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପହଞ୍ଚାଇବେ ମସ୍କ। ନାସାକୁ ଦେଲେ ମାର୍ସ ଲିଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ମାନବ ମିଶନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଏକାଧିକ ମହାକାଶ ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲନ ମସ୍କ। ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେ ଯେମିତି ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ମଣିଷଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ଏଲନ ମସ୍କ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସୁବିଧା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ନାସାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟୁ ଡିଭାଇସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ। ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟୁ ଡିଭାଇସ୍ ସର୍ଭିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଶର ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଓ କହିଛନ୍ତି ଏହି ସର୍ଭିସ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଭାୟାସାଟ୍ କୋଲାବରେସନରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯେଉଁଠାକୁ ସାଧାରଣ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିବ। ଦରଦାମ ଚାପରେ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ। ପକେଟକୁ ବାଧୁଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଉଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଦରଦାମ ଚାପରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଲାଣି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ଆଉ ପକେଟକୁ ସୁହାଉନାହିଁ। ସୀମିତ ଆୟରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣ ବେତନଭୋଗୀ। ଉଚ୍ଚ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ପକେଟକୁ ଚାପିଦେଲାଣି। ସହରବାସୀ କୁକିଚାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇ ଦେଲେଣି। ତେବେ ଦେଶର ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଗରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ବାଧକ ସାଜିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଖୁଚୁରା ଏବଂ ପାଇକାରୀ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଉଭୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ। ରାଜ୍ୟର 129 କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ ସରକାର। 129 କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କୁ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କଲେ
17,83,500 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି। ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସଫଳ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। 15ଟି କ୍ରୀଡ଼ା ବର୍ଗରେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କୁ ମୋଟ 17,83,500 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି। ମା ଆଗରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଚେଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରେମିକ ଗିରଫ, ରାଜା ଜାଣିଲେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ମା ଆଗରେ ପିଲାକୁ ଚେଙ୍କ ଦେଲା ପ୍ରେମିକ, ବନ୍ଦ ଘରେ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ 3 ଦିନ ଧରି ଦିଆଯାଉଛି ଚେଙ୍କ। ମା ସହ ପରପୁରୁଷର ସମ୍ପର୍କକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ପିଲା, ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଗରମ ଚିମୁଟାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଚେଙ୍କ। ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ପୋଲିସ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ମାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି। ଏଥିସହ ପ୍ରେମିକକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସା, ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମେତ 60 ଗିରଫ। ରାଜସ୍ଥାନର ଟଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନରେଶ ମୀନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ମୀନାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ହେଫାଜତକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଥିଲା। ମୀନାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଅନେକ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ସହ ପଥରମାଡ଼ କରିବାରୁ ଅନାୟାସ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ପୁଲିସ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲୁହ ବୁଝାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା। ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଏମିତି କହିଲେ କଙ୍ଗାରୁ ପ୍ଲେୟାର। ସମ୍ମାନଜନକ ବଡ଼ୋଜ ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓପନର ଉସମାନ ଖାୱାଜା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ପାଖରେ ଆଉ ବି ଭଲ ବୋଲର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ବଲରେ ମୁଁ ରନ୍ କରିବି। ଫକ୍ସ କ୍ରିକେଟକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦଳର ରଣନୀତି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳର ଓପନର ଉସମାନ ଖାୱାଜା କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବୋଲର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଜଣେ ଭଲ ବୋଲର। ମୋହମ୍ମଦ ଶାମି ମଧ୍ୟ ଦମଦାର ବୋଲିଂ କରନ୍ତି।